ಇಂದು ಕುಂದಾಪುರದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ವೈಭವವೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಬಿಲ್ಲವ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಡಿ ತಮ್ಮ. ಈ ಒಂದು ವೈಭವ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಗಿಯದಂತೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಥಸಂಚಲನವನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟ ಸಂಘಟಕರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ದಾನಿಗಳಿಗೆ, ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ನಮನ. ಋಷಿಕೇಶ್ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ, ದ್ರಿಷಾ ಎನ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಜಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯೇ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಭಾಷೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಭೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸೋಣ. ಸಾಧನೆ ನೀಡಿದಂಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾನ್ ತುಲುದು ಪಾತೆ. क्या हिंदी में बोलो? हिंदी में बोलता हूँ. आज इस मंच पर कुंदापुरा बिल्लावा संघ कोटी चेन्नई एनुअल एथलेटिक्स मीट 2026 25th January 2026 President Manjunath A. Billawa, Chief Guest N.T. Pujari, Guest of Honor C.A. Pujari, Sudhakar Pujari, Suresh C. Pujari, Uday Pujari, Amita and Venkatesh, Venu Korekal, Acha, and all the dignitaries on the dais, and मेरे सामने मेरे भाइयों और बहनों, मेरे समाज के लोगों, आज ये कोटी चेन्नई
एक अच्छा नाम दिया है स्पोर्ट्स के लिए। और मैं लास्ट ईयर भी ये कोटी चेन्नई स्पोर्ट्स के लिए आया था। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बिल्लावा भाइयों और बहन लोग ये कोटी चेन्नई स्पोर्ट्स को कुंदापुरा का प्रेजेंट करते हैं। लास्ट मंथ दिसंबर में 21 को हमारा कोटी चेन्नई बिल्लावा एसोसिएशन मुंबई का भी हुआ था। आप लोग काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ उस वहाँ भी पार्टिसिपेट किए थे एज ए मेंबर। ये स्पोर्ट्स बच्चा लोग का से लेके सीनियर अक्का लोग का अन्ना लोग का के लिए एक इवेंट होता है। अक्का दिन का एक प्रोग्राम होता है, एक कि हर साल कभी आता है, और एक चैलेंजिंग स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट होता है। आप लोग का स्किल का भी प्रदर्शन होता है यहाँ पे। स्पोर्ट्स में पार्ट्स लेता है वही बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स में पार्ट लेके जीतना और भी इम्पोर्टेंट है, और उससे और ज़्यादा मेडल लेके चैम्पियनशिप करना और भी इम्पोर्टेंट होता है। मैं भी स्पोर्ट्समैन था, मेरा स्कूल का कॉलेज का, मैं भी चैम्पियनशिप लेता था एज वेल एज चैम्पियन होता था। 1-2-3 साल में भी था मेरे कॉलेज के। तो मैं स्पोर्ट्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस देता हूँ। और हमारे एसोसिएशन में भी काफ़ी स्पोर्ट्स के लिए हम लोग स्पॉन्सर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छे बच्चे लोग ज़्यादा टैलेंटेड और भी आगे बढ़ना है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो आप लोगों को कुछ सपोर्ट चाहिए तो कभी आइए हमारा बिल्लावर एसोसिएशन के लिए हमारे साथ संपर्क करिए, तो हम लोग उनको और भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रास्ता देंगे। यहाँ पे कुंदापुरा के कमेटी मेंबर्स मेरे भाइयों लोग ने मेरे को यहाँ पे बुलाया, मेरे को शॉल सन्माना देके मैं भी आप लोग में से मैं एक हूँ, कोई अलग नहीं हूँ। खाली मुझे ये पोस्ट दिया गया है। अभी कल ही मेरा 5 साल हुआ है बिल्लावर एसोसिएशन में प्रेसिडेंट बन के। तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं और भी बात करने वाले जो मुझे अपने बड़े छोटे भाई के जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े भाई के जैसे सपोर्ट करके हम लोग अच्छा एसोसिएशन के लिए एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपना समाज के लिए होना है मुंबई में, उसका एक हम लोग उसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि हमारा 1-2 साल में या 3 साल के अंदर एक हमारे एसोसिएशन बाकी के समाज के भी अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हमारे भी एक अच्छे मुंबई में हो। हमारा एक पडुबेले स्कूल है जहाँ पे 600 बच्चे लोग पढ़ते हैं, इससे 4-5 गुना बड़ा ग्राउंड है उसमें भी। मगर वो उडुपी में पडुबेले वहाँ 600 बच्चे पढ़ते हैं। बट यहाँ पे मुंबई में, मुंबई के आसपास के परिसर में हम चाहते हैं कि अपना एक खुद का बिल्लावा समाज का स्कूल हो। तो उसके लिए अभी मेरा वो काम चल रहा है, पैसा जमा करना है। आप लोग से मैं भी सपोर्ट मांग रहा हूँ, पैसे से नहीं तो भी एटलीस्ट आप लोग का मोरल सपोर्ट आप लोग दीजिए, कि आशीर्वाद दे दीजिए कि ये अच्छा, हम पैसा बड़े बड़े सेठ लोग हैं इधर एनटी पुजारी, उनसे लेंगे। आप लोग मेरे को सपोर्ट करो बोल के मेरा 2 बात मैं आप लोग से बेस्ट विशेस और ऑल द बेस्ट फॉर द स्पोर्ट्स। You all have participated, that is more important. Winning and losing, it is a challenge. So let us all play a good as a sportsman. आप लोग ने अभी होत लिया है
तो चैलेंज ये करके अच्छे स्पोर्ट्स अक्का दिन का आप लोग अच्छा कुंदापुरा कमेटी ने प्लेटफॉर्म बना के दिया है. द बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. ಈ ಒಂದು ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಸಂಘ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಊರಿನಿಂದ ಬೊಂಬೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಾವು ಕುಂದಾಪುರದವರು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂಘದಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಆದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿದೆ. ಇವತ್ತು CA ಪೂಜಾರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕುಂದಾಪುರದ್ದೇ ಆದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ರಾಮೀನ್ರಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಜನ. ಅವ್ರೊಬ್ಬರೇ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೆಸರಿ ಮಾತ್ರ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ತಾಕತ್ತಿದೆ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನನ್ನದು ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ, ನನ್ನದು ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ CA ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, ನಾವು ಇಪ್ಪುದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಆದರಣೀಯ ಅತಿಥಿಗಣ, ಕುಂದಾಪುರ ಸಂಘ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಅವರವರ ಅನುಭವ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಬಲವಾದ್ದು ಇಲ್ಲೇ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು, ಕುಂದಾಪುರದವ್ರು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆ ಪಡುಕೋಣೆ, ತಂದೆ ಮನೆ ಕಂಬದ ಕೋಣೆ ಅಂತ. ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. 30 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಲಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕಲಿತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅವ್ರವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅದು. ಆದರೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಕಲಿಸಿನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಕಲಿಸಿನಿ ಶಾಲೆ, ಇಂಟರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಸರಿ ಕಲಿಸಿನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಜಾಮೀನ್, ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿಲ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ NT ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವ ಉದಯಣ್ಣನವರೇ, ಹಾಗೂ ಸುಶೀಲಾ ಮತ್ತು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಈ ಒಂದು GT ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ತಲ್ಲೂರು
ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು GT ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಥರನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇದೇ ಥರ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇರುವಣ ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ದಾದರಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದೆರಡು ಹಿತನುಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗಿದು. ಸಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. 60 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇದೊಂಥ ನಮಗೊಂಥರ ಬೋನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೋನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ನಡೀತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಇದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಇದು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದಂಗೆ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಂತಿರೋ ನೀರು ಕೊಳಕು, ಹರಿತಿರೋ ನೀರು ಶುದ್ಧ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಿಫ್ಟು, ಎಲಿವೇಟರ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿ ಯೋಗ ಆಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು. 6-8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸು ತುಂಬ ಬಾಡಿ ಫಿಲ್ಡರು, ಜಿಮ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವರದ್ದು. ಓಕೆ, ನಿದ್ದೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು TV ನೋಡಬಾರ್ದು, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಬಾರ್ದು. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ, ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ 3ನೇದು ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿತಮಿತವಾಗಿಯೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಲಿವ್ ಟು ಈಟ್, ನಾಟ್ ಈಟ್ ಟು ಲಿವ್, ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ 100 ವರ್ಷ ತನಕ ಬದುಕಿದ್ರು. 100 ವರ್ಷ ತನಕ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆದು. ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೇ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ 100 ವರ್ಷ ತನಕ ಬದುಕಿದ್ರು ನನ್ನ ತಂದೆ. ಮೇ ಗಾಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಸೌಲ್ ಇನ್ ಪೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ECG, CBC, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ಇನ್ನದೆಲ್ಲ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಒಂದೆರಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ. ಅದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊತಿದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬರೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ. ಈ ದುಗುಡೋ ದುಮ್ಮಾನ ಇದ್ದದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಗುರ್ತೇ ಇಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಸ್ಮೈಲ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಕಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಶೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೂ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಶೂ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೋರ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಲಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿವೆ. ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಈ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಬಹುದು.